रात दर्शन विहार सोसाइटी विच वार्ड नंबर 30 मोहाली तो चोण लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनीत मलिक उत्थे पहुंचे। उन्होंने उत्थे अपनी जित लई अपील की ते लोकां नाल वादे कीते कि उन्हां दीयां मुश्किलां ते आउण वालीआं दिक्कतां नूं दूर करनगे ताकि हलके दा विकास कर सकीए। किहड़ी पार्टी दे कैंडिडेट्स खड़े आ उन्हां दी वर्थ तुहानूं सब नूं पता है। मैं दसना चाहता क्योंकि असीं किसी दे अगेंस्ट नहीं बोलना भी उन्हां दी वर्थ मैं ये कहांगा जीरो आ। जिहड़ा 2-2 मिनट बाद अपनी पार्टियां चेंज करता वो कितना लॉयल होगा अपनी सोसाइटी लई अपने सोसाइटी के बंदियां लई। कहना मतलब ये सारा अपना ही देख रहे अपना। और वनीत मलिक है तुहाडे दर्शन विहार दी अपने इन्फॉर्मेशन लई इंडिविजुअली अपनी सोसाइटी लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और इन्हों की हम सोसाइटी की लास्ट स्टेज पर भी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी इंडिविजुअल नॉम से घर हो जाएगी। तो मेरी ये सब रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी सब समझदार हैं, सब जानते हैं कौन सा फायदा कर सकता है, कौन सोसाइटी लुकआफ्टर कर सकता है और कौन कितना कम कर सकता है। अपने सारे दर्शन विहार को रिक्वेस्ट है प्लीज इंडिविजुअल के पीछे ना जाओ, वोट फॉर मलिक हु कैन डू समथिंग फॉर द पार्टी। हुण मैं वनीत मलिक को कहांगा कि वो आगे दसन कि अगे साडे अपने MC ने और MC के बाद अपने मिनिस्टर साहब ने की रखा हुआ है। सत श्री अकाल। देखो MC एक कोई बड़ा पोलीटिकल बंदा नहीं हुंदा, एक गवांढी हुंदा है। देखो गवांढी चंगा होना चाहिए, रिश्तेदारी बाद चोंदी ही कहने ना बारे वड्डियां तो सुनते आंदे रिश्तेदार बाद चों आंदा, गवांढी पहले हुंदा है। ते जिथों तक MC बनने का सवाल है मैनू सिद्धू साहब ने आप पिक किया क्योंकि मैं थोड़ा उन्होंने नाल इंटरैक्शन च रहा। साडी पंचम सोसाइटी के कुछ केस चलते सी, कोई लीगल प्रॉब्लम्स आंदियां सी, कोई लिटिगेशन च सीगे, कोई पुड्डा ना सी, कंटिन्यूसली कई सालों तो मिल रही सी। तो उन्होंने देखा कि लड़का बोलता है वधिया है, गलबात इन्होंने नॉलेज है, उन्होंने आप बुला के मैनू खड़ा किया। बाकी जिथों तक की गल है MC का काम है अपने रेजिडेंट की गल पहुँचाना सरकार तक। जे सरकार अपनी है, जे सरकार फेवरेबल है तो वह गल पहुँचा के गल सिरे चढ़ जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि एक गल पहुँचाना ते काम ना होना वो ओपोजिट पार्टी है। तुसीं ये देखो अज कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी का MC बनेगा, कांग्रेस पार्टी के साडे मंत्री है, असी कोई गल पहुँचावांगे वो सिरे लग जाएगी। जो ओपोजिट पार्टी का MC होगा असी कोई गल करांगे वो पेंडिंग हो जाएगी, वो कभी भी नहीं होगी। तुहानूं पता है सिद्धू साहब ने अपने मोहल्ले लिए कितने एफर्ट किए हैं, मोहल्ले की डिवेलपमेंट किते तो किते पहुँचाती है, सीवरेज सिस्टम अपग्रेड हो गया है, वाटर लाइन्स अपग्रेड हो रही है। तुसीं देखिया होना कई जगह पुट्टिया पिया कितने सालों कितने देर तो 3-4 महीने तो काम चल रहा है। वो काम इसलिए चल रहा है कि अपग्रेडेशन हो रही है। अपग्रेडेशन एक बारी सानू लगता है कि आप पुट्टिया पिया खड्डे हो गए, पर सानू यह नहीं सोचना चाहिए है कि वो तो पैसा करोड़ों रुपया लग रहा है कि वाटर लाइन्स आ रही हैं, सीवरेज अपग्रेड हो रहे हैं, तो वो सिद्धू साहब के एफर्ट है। सिद्धू साहब ने 100 करोड़ तो उत्ते इंटरनल मोहल्ले के अंदर की डिवेलपमेंट लिए पैसा सैंक्शन कराया। साडी सोसाइटियां लिए 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए जिहड़े उन्होंने 82 बटे 3 धारा CM साहब तो लोकल बॉडी मिनिस्टर तो सैंक्शन कराए, जिहड़ा 25 लाख रुपए तुहाडी सोसाइटी लिए भी सैंक्शन होया। तुसीं देखिया होना तुहाडियां स्ट्रीट लाइट्स अपग्रेड हो गई हैं, तुहाडी रोड्स बनियां हैं। ईवन मैं तुहानूं दसना चाहांगा तुहाडी रोड्स का काम फस गया सी, कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि बजट खत्म हो गया। बजट खत्म होने तो बाद भी जब मैं उन्होंने इन्फॉर्म किया सर इदा मशीनरी जा रही है, ठेकेदार काम बंद करके जा रहे हैं, सड़क का काम नहीं कंप्लीट हो रहा, वो कहते नहीं बनूगा। मैं कहा सर वो जा रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली चीफ इंजीनियर को फोन किया, क्या महेश जी गर्ग साहब इदा नहीं होना चाहिए, तुसी एस्टीमेट बनाया है, कहते जी बजट खत्म हो गया है, इन्हों तो सोसाइटी आप कर लूगी। असी क्या नहीं मूँह से साबन ला के पानी मारना थोड़ी भुल जाएंगे। तो उस वेले उन्होंने कहा कि आ सड़क बननी चाहिए और नैक्सट डे तुहाडे गेट के अगे जी पेंडिंग रोड सी मशीनरी चली गई सी, ठेकेदार चला गया सी, ये बनी इमीडिएटली बनी और मैनू मंडे का कमिटमेंट सी शनिवार बन गई। यह हुंदा अपनी सरकार अपने मंत्री का फायदा। मेरी रिक्वेस्ट है कि जे असी आपदे काम अपनी डिवेलपमेंट फ्यूचर च करानी है तो आप मौजूदा सरकार का नुमाइंदा चुनीए सो दैट कि साडी गल पहुंचे
ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਫਟ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟਣੀ ਪਏਗੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਫਟ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫੁੱਕ ਜੇ, ਕੈਨ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਗਿਵ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ? ਰੋਡਸ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर them। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਨਾ ਬੁਲਾਣ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਮਿਲਣ, ਮੁਹੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਬੰਦਰੂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕੀਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨੀਤ ਮਲਿਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰजेस ਸੈਪਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਟਰ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਸੀ ਉਹ 10 ਟਾਈਮਸ ਲਾਇਸ ਕਰਾਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਫਟਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਰੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕ ਤੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਪਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ। ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਮਰਦਮ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾੜ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ 99 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ 51 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਧਿਆ ਥਰੂ ਕਾਂਗਰਸ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ
जिस गल ते मैं आउणा चोणां आ गईयां रखवाले हो साडी मदद करियो किहदी कांग्रेस दी तुसीं भी कांग्रेस चों ही अपना आप उसारिया होया है। अज उसरैया कौन आ साडा बलबीर सिंह सिद्धू गणेश जी हुणे जिक्र करके हटे आ, वो बेदाग है, हसमुख है, मिलनसार है, हमदर्द है लोगों का। उन्होंने अपने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਜੋੜ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 22 ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि दर्शन विहार सोसाइटी छोटा भाई नहीं है, बड़े भाई हो। आप हमारे से मौजूद हो, डेजिग्नेटेड हो, इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਵਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਸਵਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ 17 ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ MLA ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਈਏ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੀ ਆ, 100 ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਅਲਾਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਨੀਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MC ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ मैं रिक्वेस्ट करांगा मिसेस कल्पना मौजा, प्रिंसिपल मानव मंगल स्कूल, भी वो आके अपने विचार रखें। नमस्कार आप सबको। ये चीज़ वैसे ऑलरेडी ये बोल चुके हैं। जो द मैसेज विच आई वांटेड टू कन्वे इज, आज पार्टी का इलेक्शन नहीं है, आज हमारा इलेक्शन है कि हमने अपनी सोसाइटीज़ को कैसे डेवलप करनी है। डेवलपमेंट की बात चली तो वी हैव टू फाइंड अ वे, पॉलिटिकल वे नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं। हमने वो एक जरिया, जो मैं कल भी बोल चुकी हूँ, हमें एक वे देखना है, एक जरिया देखना है जिसके थ्रू आवर प्रॉब्लम्स विल बी टेकन टू द हायर लेवल। एंड ऑब्वियसली हमने एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट मूव के साथ आगे बढ़ना है कि द प्रोसेस विच विल टेक अस टू द प्लेस जहाँ सुनाई देता है। जो गवर्नमेंट जिसकी है वही, कोई भी गवर्नमेंट है, हम नाम नहीं लेंगे किसी भी पार्टी का, द गवर्नमेंट विच इज करंटली देयर, अगर हम उसी को सपोर्ट करते हैं तो उसके थ्रू हमारा काम होएगा। अब मिस्टर विनीत मलिक की बात करें तो ये फ्रॉम पास्ट 15 years ही इज फाइटिंग फॉर पंचम सोसाइटी। तो आपके सामने ही सोसाइटी का हाल है। आज अगर हम रह भी रहे हैं, थोड़ा बहुत वहाँ कुछ डेवलपमेंट है भी, डेवलपमेंट के नाम पे 10 और 20% है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज पीपल। तो हमारे पंचम में भी देयर वर 5-10 पीपल दोज हु वर द फाइटर्स फ्रॉम डे वन। दे हैड दिस थिंग इन माइंड कि हमने इन लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना है, बिकॉज वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। स्टार्टिंग फ्रॉम छोटा चीज इन्होंने करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम, वही उसी चीज को वो अंडरस्टैंड कर सकता है प्रॉब्लम को जो डे वन से उसके साथ जुड़ा है। तो
ये जो टीम हमारी है, मिस्टर विनीत मलिक एंड फ्यू मोर पीपल, डे 1 से द डे वी गॉट द की ऑफ द फ्लैट, तब से ये लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो जो फॉलो अप कर रहा है उसे हर प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, एंड ही वॉज मोर बॉदर्ड अबाउट अदर सोसाइटीज ऑल्सो, क्योंकि हर सोसाइटी की खबर लेकर अब हम अपनी सोसाइटी में फर्दर कैसे कर सकते हैं, ही वॉज इन टच विद अदर्स ऑल्सो। So finding him very very energetic, very intelligent person, because पूरी रात ये पूरा estimate लगाकर कब कहाँ किसके पास जाना है, किसको अप्रोच करना है, so he was into it. That is why आज हम सारे पंचम वाले इनके ऊपर ट्रस्ट करके हमें पता है that from A to Z he knows everything. कोई भी क्वेश्चन इनको किसी भी टाइम पे पूछिए, he knows उस टाइम क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस फ्लैट में कौन सा ओनर था, किसके ऊपर डबल गेम खेला गया, बिकॉज 1 फ्लैट वॉज फॉर 2 people, 2 उसके ओनर्स थे। इनके पास एवरी रिकॉर्ड इज देयर, सो द पर्सन हु नोज एवरी बिट ऑफ द प्रॉब्लम can be a fruitful person for the entire community. So मेरा जो ये है कि what I am having this IQ level that हाँ, अगर हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है पंचम में, and फिर adjacent I came to know that he has done so many things for other societies also, not only पंचम, because अभी कुछ दिनों से मैं सुन रही हूँ that what all he has done for other societies also. तो for me it's a big round of applause for him. Thank you very much. दक्षिण बिहार ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਦੂਰ, ਪੜੋਸੀ ਨੇੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋ। जब पड़ोसी को तकलीफ होती है, रिश्तेदार बाद च आते हैं, पड़ोसी पहले आता है। कोई दुख तकलीफ होता है बजुर्ग को, पहले हॉस्पिटल से पड़ोसी पहुँचाएगा, बाद आके रिश्तेदार ओदी देखभाल लग जाएंगे। जिहड़ी फस्ट एड है वो पड़ोसी ही दिंदा है। तो अज असी अपना ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਨੀਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਪੰਚਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਓਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਮਾਡਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਣਾ, वो चोर असी पकड़ के इंक्वायरियां करते करते 10-15 साल लड़ाई लड़ते लड़ते लीगल बैटल। सो अज सरकार आई कांग्रेस दी, साडा एक ऐसा बेदाग सबसीक्वेंटली जितदा होया, हरेक इलैक्शन के MLA के इलैक्शन में जितदा होया, अज मंत्री के पद ते आया। यदि मैं कहा कि काबिले फख्र नहीं मुल्क का सुल्तान हो जाना, बहुत बड़ी बात है इंसान का इंसान हो जाना। वो बहुत नेक इंसान ने जिन्हों ने साडे दुखड़े नूं सुनिया ते साडे एक एक इनकुआरी के केसां नूं पढ़िया ते डेलीक्वेंट जिहड़ा सीगा कसूरवार हरदयाल सिंह मान ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇਤਨੇ ਅਮੀਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਨਾਲ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। एक नौजवान सूझबूझ विनीत मलिक by dint of his labor along with his party ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ
ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਈ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨੀਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। 2 ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵੀ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਏ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਨੀਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਨੀਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਨੀਤ ਮਲਿਕ ਦੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਈਵਨ MC ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ MC ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਆ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਡ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ, ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 50 ਤੇ 50 ਦੇ 50 ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਨੀਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ, ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ।
ਗੱਲ ਪੁਗਾਓ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਮਸੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਮਸੀ ਆਣਗੇ। ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਤਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ 'ਚ 21 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਫੈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਮਸੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 10 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 10 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੋਡਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਖੰਡਪਾੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਰੀਫਰੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜੇਈ ਆ ਕੇ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਡਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਦਾ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੋਡਸ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਮਸੀ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਚੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਹੈ, ਉਹ 30 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾ ਲਈਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ 200 ਪਲੱਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਹਿਰ ਲਿਆਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਹ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਮਿਸਿਸ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30। ਥੈਂਕ ਯੂ। एंड ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪੰਚਮ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਨਾ 22 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਔਰ 27 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਡਮਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਚਮ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੱਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। हाँ कर जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। साडा हक, साडा हक, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मैं कहना चाहना है कि जड़ा आया चल रहा किसान अंदोलन पिछले शंभू बॉर्डर ते, टिकरी बॉर्डर ते और उन्होंने बॉर्डर ते इस वे नियरली 2.5 महीने हो चुके हैं और गवर्नमेंट ये वाल, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वाल कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई कुछ नहीं कह रही। रोज टीवी ते इन्नी डिबेटां चल रही हैं, हो रही है, बट बीजेपी सरकार ने अपने कान बंद किए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार नूं भी किसानों नूं बुलाण और इन्हां दे जिहड़ी प्रॉब्लम्स है और दूर करन, क्योंकि जिहड़े इन्हां दे काले कानून है वो वाकई काले आ। मैं पढ़े हुए सारे बहुत डिटेल च पढ़े आ और मैं डिबेट कर सकदा लोक सभा जाके भी इन्हां विच की कमियां आ। सब तो इक्को चीज़ दसना, होर्डिंग, होर्डिंग किद्दां कर सकदे भी जिन्नी मर्जी कर लो। कल प्याज होल्डिंग कर लूगे और तुहानू तो साल दोगे नहीं, फिर 200 रुपया कर दूगे। कल कनक होल्डिंग कर दूंगे। होल्डिंग कानून होना नहीं चाहिए। क्यों होल्डिंग कर सकता हो? होल्डिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े गोदाम बना रहे और जो मर्जी बेचन, तो एकदम कानून वापस होने चाहिए। सैकेंडली जी MC इलैक्शन चल रही है इसलिए मोहाली और बाकी पूरे पंजाब च, मैं सर नू अपने रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्नी पब्लिक है अपने पंजाब दी, प्लीज़ कांग्रेस नू वोट करो अगर तुसी अपना पंजाब बचाना है। सरदार अमरिंदर सिंह बड़े शेर दिल होके खड़े आ भी मैं काले कानून वापस करवाऊंगा और वही जड़े एक चीफ मिनिस्टर है जड़े अपने सेंटर नाल ठीक तरह लड़ रहे हैं। तो मैं सब नू कहूँगा भी कांग्रेस नू वोट करन ताकि कांग्रेस आवे, कांग्रेस के MC आन, उसके बाद 22 कांग्रेस फिर आवे ताकि साडे पंजाब दा माहौल ठीक हो जाए। माहौल अजे भी बहुत ठीक है बट एवं ही सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है माहौल खराब है। इन्ना ही कहना होया। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साडा हक, साडा हक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साडा हक, इत्थे रख, साडा हक। इत्थे रख। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।